स्वागत करछि आज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर पिला तो देखो थर्ड सेमिस्टर पिला कोर पेपर 7 गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन जोड़ा कि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लेखक उपेन्द्र भंजकर। तो देखो लंग क्वेश्चन कौन देखो 5 मार्क गोटे बहुत इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन पुरुषोत्तम क्षेत्र संपर्क में कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य कौन वर्णना करा है 5 मार्क गोटे ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट अच्छे। तो आम डिस्कसन करवा। तो देखो तो मु प्रिवियस क्लास रे गोटे माने प्रत्येक माने कौन कंटिन्यूअसली मु यूनिट 1 यूनिट 2 कोर पेपर 5 रो मु गोटे क्लास करथिली। तो कमेंट कहूँ कि कोर पेपर 5 रो नवजागरण जो मुझे पढ़ी सार ताहिर गोटे माने क्वेश्चनटा बहुत भूल अच्छी। तो देखो टे दया गोटे देखीदेवे मु माने टे देखनी कौन सब भूल अच्छी जस्ट मुझे माने गोटे गोटे भूल भाल दे देती है। तो आप टे देखीदेवे मो भावुँ से गोटे सबकि माने से गोटे नवजागरण से यूनिट केते 2 ना कौन हाँ यूनिट 2 थिला सेटा। तो टे देखीदेवे ताइर ही आपको किसी भूल रही जाइथिबो किंतु नेक्स्ट किसी भी भूल है माने सब ठीक ठाक अच्छे। तो आप चेक करदे आपण मैंने है। तो देखो तो एथर मु प्रत्येक टिके माने चेक करके आपको नहीं आसबि। तो सहीटा मत कमेंट कर कहते सार टे भूल अच्छे यहाँ और टे चेक करदे है। तो देखो आज आम गोटे लंग क्वेश्चन पढ़ा लंग क्वेश्चन पढ़ा जो कोटि ब्रह्मांड सुंदरी बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि कोर पेपर 7 रो। तापर आम कोर पेपर 6 आम कोर पेपर 5 रो कंप्लीट कर सारी 1-2 मार्क रो। नेक्स्ट क्लास आम कोर पेपर 6 रो आम माने स्टार्ट करवा 2 मार्क रो सिलेक्शन क्वेश्चन बुझीपारे। तो चलो आम स्टार्ट करवा वीडियो को। तो देखो यहाँ 5 मार्क रो आपको नहीं आसचे। तो कोटि ब्रह्मांड सॉरी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज रीति जुगर जड़े श्रेष्ठ व्यक्तित्व लिखित कोटि ब्रह्मांड सुंदरी एक काल्पनिक काव्य है। जो लिखिं जोटा कि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी केउ धरणर काव्य काल्पनिक काव्य। एक काव्यटी 35 छांदर अच्छी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आसे कोटि ब्रह्मांड सुंदरी उपेन्द्र भंज केतोटी छांदर माने रचित होती है 35 है। नायिका कोटि ब्रह्मांड सुंदरी और नायक होती पुष्पकेतुक यहाँ भी मन रखिए। नायक किए नायिका किए कोटि ब्रह्मांड सुंदरी है से आ नायक होती पुष्पकेतुंकर प्रणय विवाह को नहीं आलोच्य काव्यर कलेबर समृद्ध होइछे। क्वेश्चन मन रखु नायक और नायिका किए क्वेश्चन आसे कोटि ब्रह्मांड सुंदरी नायक किए एवं नायिका किए। तो ये मन रखिए नायिका होती कोटि ब्रह्मांड सुंदरी नायक होती पुष्पकेतुंकर प्रणय। तो तांको विवाह संपर्क एठारे आलोचना करा जायछि। तो रीति काव्य दर्शन नियम रे अनुप्राणित होई कवि प्रथम छांदर मंगलाचरण को स्थानित करछन्ति। तो यही छांदरे जगतर नाथ जगन्नाथ को पदवंदना पूर्वक जगन्नाथ होती स्वयं कौन स्वयं विश्व नियंत्रक नारायण बोली उल्लेख करछन्ति। तो एठारे प्रभु श्री जगन्नाथ को मध्य नहीं कि माने किए आमर उपेन्द्र भंज आलोचना करछन्ति। तो से लिखिं सत्य शिव सुंदर प्रतीक भारत भूमि यही पुण्यभूमि भारत खंड में रही पुरुषोत्तम क्षेत्र गले पुरी को बुझाई श्री जगन्नाथ को पुरी जोड़ा अच्छी। तो यही स्थान में नारायण अवस्थान कर नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र। यही क्षेत्र महात्म्य जुग जुगर रही आसी। प्रभु श्री जगन्नाथ स्वयं नारायण अवतार प्रभु सर्वदा भक्त मान को मुक्ति दी था। तो उक्त भगवान को अपूर्व मिलनर प्रकृष्ट क्षेत्र होउछन्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र। वेद मतरे भगवान भक्तों को सालुक्य मुक्ति देइथान्ति। यार साक्षी होउछन्ति भूषंड काक ब्रह्महत्या पापरु मुक्तिदायक होउछि पुरुषोत्तम क्षेत्र स्वयं देव महादेव क्रोध वशतः यह ब्राह्मण को चापुड़ा घात मारिदेवा से ही ब्राह्म हत्या पाप जो ब्राह्मण मुंड हाथ में लगी क्या शिव को है। तो देखो से नाना तीर्थ परिभ्रमण कले मृत ब्राह्मण मुंड शिवंकर हस्तरू छाड़ी नाला। शेष शिव पुरी आसबार मृत ब्राह्मण मुंडक हाथ खसला। तेणु यही क्षेत्र से ब्रह्महत्या पाप खंडन कर साक्षी होती गोपाल मोचन महादेव। क्वेश्चन आसे ब्रह्महत्या पाप क्या लगी यहाँ शिव को लगी। सर्ट क्वेश्चन आसे मन रखिए। तो भारत खंड में समस्त पवित्र क्षेत्र मानकर मस्तक मणि होची पुरुषोत्तम क्षेत्र। काशीश्वर शेष निजर निवास स्थल रूपे यही पवित्र क्षेत्र को ग्रहण करते। तेणु यही क्षेत्र सबु क्षेत्र उपर राजा बा क्षेत्र नरेंद्र के प्रभु है कहले अत्युक्ति हेब ना। तो मनुष्यर समस्त
ପାପକୁ ବିନାଶ କରି ମୁକ୍ତି ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସାପର ବିଷ ଛଡ଼ାଇବା ଗୁଣିଆ ପକ୍ଷରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଟେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାପଶକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ଆମେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 5 ମାର୍କର ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବେ 5 ମାର୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ମୋର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି 8 ମାର୍କର ଅଛି। ତ 8 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୋର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଦେବି ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଏ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ବୁଲେଇ ବଙ୍କିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହା ହିଁ ଲେଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା କେତେ ଅଛି। ଦେଖ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଶୈଳୀ, ଅଳଙ୍କାର ସଂଯୋଜନା, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ। ତ ହଁ, ତ ଏହା ମଧ୍ୟ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଏକ ବିଶେଷ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଦେଖିଦେବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେବି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବେ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତାଙ୍କଠାରେ କବିତ୍ୱ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରତିଭା ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି କବିଙ୍କର ମହାନ ପ୍ରତିଭାର ଦ୍ୟୋତକ। ତାହା ଛାନ୍ଦରେ ସକୁମାର୍ଯ୍ୟ, ପଦଲାଳିତ୍ୟ, ଅର୍ଥ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, କମନୀୟ ଅଳଙ୍କାରିକ ସୁସମାବେଶ ତଥା କବିଙ୍କ ରସିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଉକ୍ତ କାବ୍ୟ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁଶଳୀ କାରିଗର ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ସାହିତ୍ୟସେବୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ମନୋରାଜ୍ୟର ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସୁତରାଂ କବିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କବିଙ୍କର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ବିଶଦ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏହି ଛାନ୍ଦରେ କବିଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, କବିତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସ୍ପର୍ଶ ଉତ୍ତମ କରିଛି। ଏହି କବିତାର କବିଙ୍କର ଲାଭ ଛନ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଓ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶାବ୍ଦିକତା, ଅଳଙ୍କାର ସଂଯୋଜନା ତଥା ଭକ୍ତିମତ୍ତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଛନ୍ଦ ସଂଯୋଜନା। ଏଠାରେ କ'ଣ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ। ତ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦରେ ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଛନ୍ଦ ସଂଯୋଜନା। ଛନ୍ଦ କେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ମାଧୁରୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଗର ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟାଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ। ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗୀତିକ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଶୋଭାଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ଦିଗରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ଥିଲେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ରସିକ କବି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅଭିମଣ୍ଡିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରସ ଓ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତ ଓ ସ୍ୱର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି। ଏକ କାବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଛାନ୍ଦକୁ ନାନାବିଧ ସାଂଗୀତିକ ରାଗ ରାଗିଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରି କବି ନିଜର ଛଳ ଯୋଜନା, ଚାତୁରୀ ଓ ସାଙ୍ଗତିକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦଟି ମଙ୍ଗଳା ଓ ଗୁଞ୍ଜରୀ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦରେ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳା ଓ ଗୁଞ୍ଜରୀ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରାଗ ହେଉଛି ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଗ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତଥା ରୀତି ଯୁଗର ବହୁ କବି ଏହି ରାଗର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି। କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ ଯଦି କୋଟେସନ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ କଥା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ପୂର୍ବ ନିଶି ଅବଶେଷে ସେବକେ ଉଷ୍ମକେ ମିলি ମହାପ୍ରଭୁ ପାଶେ ସେ କାଳକୁ ଅନୁସରି ଯାତ୍ରୀ ନରନାରୀ ଯେ ଯାହାର ନିତ୍ୟକର୍ମ
ଦ୍ୱାରା ହୋଇସାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟେସନ୍ ଦେଲେ ଠିକ୍ କଥା, ଯଦି ନ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଏଇଟା ଯଦି ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ଦେଇଦେବେ ହେଲା। ସରି ଦେଖ, ତ এইଠୁ ଆମେ এইଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ିବା খ ନମ୍ବର ହେଲା। ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଶୈଳୀ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ଜଣେ ଜଣେ ନିପୁଣ ଶବ୍ଦିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ କୃତିରାଜିର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାଷ୍ଠ ଅଙ୍କନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହି ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କବି ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କବି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଜପ କରୁଥିଲେ? ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତ ଶବ୍ଦ ସାଗର ପରି ପାରେ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ ସେ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ଆପଣ କୋଟେସନ୍ ଦେବେ, ତାହେଲେ କୋଟେସନ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ହେଲା। ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତୀ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି? ହସ୍ତୀ ସହିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଥା ବନ ପଙ୍କଜ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଶବ୍ଦ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହାର କୋଟେସନ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ସାରଗନ୍ଧ ସାର ପଙ୍କେ ଭୂଷିତ ହୋଇବେ ପଙ୍କଜ ବନକୁ ଉଜାଡ଼ିବେ ହେ। ତ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପ୍ରଳେପ ରୂପକ ପଙ୍କରେ ଭୂଷିତ ହେବେ। ମଣିଷମାନଙ୍କର ପାପ ପଙ୍କରୁ ସୃଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦଳନ କରିବେ। ପୁଣି ହସ୍ତୀ ଅର୍ଥରେ ହାତୀ ଦେହରେ ପଙ୍କ ବୋଲି ହେବା ଜଳେ ପଙ୍କ ପଦ୍ମବନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସମଗ୍ର କବିତାଟି କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ବାମନିତ ହୋଇଛି। ତ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦଶିଳ୍ପ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶାବ୍ଦିକ ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ତ ଏହା ହେଲା ଶବ୍ଦ ଗଣବିତ ଅଳଙ୍କାର ସଂଯୋଜନା। ସେ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବିମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଚାର ସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଳଙ୍କାରିକତା ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଭବ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଳଙ୍କାରିକ କବି ଭାବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପାଦିତ ଅଳଙ୍କାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ବେଶ ରମଣୀୟ ରହିଛି। ତ ଏଠି ଲେଖିବେ, ତ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠି ଦେଖ, ହରି ହରି ଦ୍ୱାର ମିଲି ହରି ଧ୍ୱନି କଲେ, ହରିତ ପୁରିତ ତୁରିତ ତହି ହେଲେ। ତ ଏଇଟା ସେ ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବତୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ହଳଦୀ ଲେପନ କଲେ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ନିଜର ଲୋହିତ କରୋଣକୁ ବିଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଘର ମଧ୍ୟ ତ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କରି କବି ସମ୍ରାଟ ସିଦ୍ଧି ସର୍ବଜନ ବିଦିତ, ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହିଥିଲେ। ଉପମା ଭଞ୍ଜ ବୀରସ୍ୟ ତସ୍ୟ ବଚାର୍ଥେ ଗୌରବଂ କଲ୍ଲଳେ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟ ସ୍ୟନ୍ତି ଚିନ୍ତା ମଣିତ୍ୟରଂ ହେଲା ଲୌଣିତ୍ୟରଂ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିଲେ ଏହାର କୋଟେସନ୍ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମେଘ ସହ ତୁଳନା କରି ନିଜର ଅପୂର୍ବ ଉପମା ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଦ୍ୟଦାନକୁ ମଣ୍ଡୁକ ରାସ ସହିତ ଓ ବଗ ପଂକ୍ତିକୁ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତିମତା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବହୁ କବିଙ୍କଠାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିମତାର ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶ ଘଟିଥିଲା। ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି ମହିମାଗାନ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଚାର ଚିରାଚରିତ ପଦ୍ଧତି। ଏଥିରୁ କବିଙ୍କର
ଭକ୍ତିମତା ସହିତ କଳ୍ପନା ବିଳାସର ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ମିଳିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ମହିମାମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ସେଠାରେ ଦିଆଗଲା। ତ ଭବସାଗର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତରୁଣୀ ବିଚାର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ତାପତ୍ରୟ ଭାଣ୍ଡ ଭଞ୍ଜନକୁ ଦଣ୍ଡବାର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦାତା ଯେ ରାଜାଧିସାରେଶ୍ୱର। ତ ଏହା ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଆମର ମାନେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏହିପରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିଦେବେ ଟିକେ। ତ ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କବିତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା କବି। ଏ କଥା ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ସହଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଅଛି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ ଅବଲମ୍ବନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଏକ ବିଶ୍ୱବିଶେଷ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଏହା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆମକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବକୁ ଯାନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ତାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ସହିତ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।